ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی۔ حصہ 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الصبوح، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف ہے جس کا پورا نام سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح۔ اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے: اللہ پاک کی پاکی اس جھوٹ سے جو عیب ہیں، برائی ہیں۔ کئی سو صفحات پر مشتمل اس پوری عظیم الشان کتاب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سینکڑوں عقلی نقلی دلائل سے یہ ثابت اور روشن فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے بالکل پاک ہے، اور جھوٹ بولنا اس کے لیے ایک دم محال، ناممکن، اس کی قدرت سے باہر ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ وہابی خیال مولوی نے امت مسلمہ میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اگرچہ وہ بولے گا نہیں، لیکن اگر چاہے تو بول سکتا ہے۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو دلیلیں دی ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علماء نے اس بات کی صراحت اور وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جو وعیدیں دھمکیاں بیان کی ہیں، یعنی گناہوں پر جو سزائیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے، حالانکہ وہ ان سزاؤں اور وعیدوں کو بیان کر چکا، اور سزائیں بتا کر بول کر پھر نہ دینا اور معاف کر دینا یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے کہ سزا بولے اور پھر نہ دے، وعید سنائے اور اس کے مطابق نہ کرے۔ غور کیا جائے تو یہ ان لوگوں کی یہ بڑی بھول تھی۔ اس دلیل کی اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک ہیلے اور مکر سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ عام آدمی بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے اور معاف کرنے میں بڑا فرق ہے۔ بادشاہ یا حاکم وقت نے ایک قانون بنایا، پھر کسی جرم کی کوئی سزا رکھی، پھر اس کو رحم آ گیا اور کسی مجرم کو معاف کر دیا اور اس کو سزا نہ دی جو اس نے اس جرم کے لیے مقرر کی تھی، تو اس بادشاہ اور حاکم کو جھوٹا کوئی نہیں کہے گا بلکہ رحم دل کہا جائے گا۔ بس بلا شبہ بطور تمثیل اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرمائے، مجرموں کو بخشے، جو سزائیں اور وعیدیں اس نے بولی تھی، بتائی تھی، انہیں ختم فرما دے، تو یہ اس کی شان کریمی کہی جائے گی اور اس کی رحمان و رحیم و کریم صفات کا اظہار، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، چاہے سزا دے چاہے معاف فرما دے۔ اس وجہ سے اس کو جھوٹا قرار دینا سراسر اسلام و ایمان سے دوری، بڑی نادانی، بھیانک بھول اور سخت غلطی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے موجودہ آئین میں کوئی کسی کو قصدن مار ڈالے، گواہوں سے صحیح طور پر یہ قتل ثابت ہو جائے تو اس کے لیے سزائے موت، پھانسی کا حکم ہے، لیکن راشٹرپتی کو سزائے موت جس کا فیصلہ کسی جج نے کر دیا ہو اسے معاف کرنے کا حق و اختیار حاصل ہے، اور معافیاں ہو بھی جاتی ہے۔ اس کے باوجود یہ کوئی نہیں کہتا کہ حکومت جھوٹی ہے، خود ہی قانون بناتی ہے اور خود ہی اس کے خلاف عمل کرتی ہے۔ مگر پتہ نہیں وہابی مولویوں کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے خلف وعید کے جواز میں امکان کذب باری ثابت کر ڈالا اور منہ بھر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ مولوی رشید صاحب گنگوہی کی مصدقہ کتاب براہین قاطعہ میں مولوی خلیل صاحب امبیٹوی نے یوں لکھا ہے: مسئلہ خلف وعید مختلف فی ہے، امکان کذب اللہ کے جھوٹ بولنے کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا، بلکہ قدمہ پہلے زمانے سے علماء میں اختلاف ہوا کہ خلف وعید سزا بول کرنے دینا آیا جائز ہے یا نہیں۔ براہین قاطعہ صفحہ 6، مطبوعہ کتب خانہ امدادیہ دیوبند۔ وہابیوں کی دوسری دلیل یہ تھی کہ اگر خدا تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکے اور بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بندے سے گھٹ جائے گی کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے اور وہ نہیں بول سکتا، اور پھر یہ قاعدہ گڑھ لیا کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے، یعنی جو کام بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ایک نہایت لچر کمزور بات ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ جھوٹ بولنا وغیرہ یہ ایسے کام ہیں اگر اللہ تعالیٰ انہیں نہ کر سکے یا وہ اس کی قدرت سے باہر ہوں تو اس سے اس کی قدرت گھٹتی نہیں بلکہ اس کی شان و عظمت معلوم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اس کی قدرت گھٹ گئی، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ کام ہی ایسا ہے کہ قدرت الہی سے وابستہ ہونے کے لائق نہیں، تو یہ اس کی قدرت کی کمی اور اس کا عیب نہیں بلکہ جھوٹ کی کمی اور اس کا عیب ہے کہ اس کی رسائی خدا تعالیٰ تک نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بادشاہ، حاکم، منسٹر، گورنر، کلیکٹر وغیرہ جیسے لوگ سلائی، کڑھائی
कताई बुनाई, हल जोतना वगैरह जैसे काम न कर सके और छोटे छोटे देहाती गवार लोग ये काम कर ले, तो इससे उन बड़े लोगों के लिए कोई यह नहीं कहता कि उनका मर्तबा गवारों से कम है, क्योंकि गवार लोग हल जोतते हैं, गाय भैंस का दूध निकाल लेते हैं, उनके गोबर से उपले कंडे थोप लेते हैं, लेकिन बादशाह, गवर्नर, कलेक्टर लोग ये काम नहीं कर सकते और कर नहीं पाते हैं, तो इसे उन लोगों की शान घटती नहीं बल्कि बढ़ती है कि वह इन घिनौने या छोटे कामों को नहीं कर सकते। खुलासा कलाम यह है कि जो काम अल्लाह ताला की कुदरत के लायक उसके शायाने शान में है ही नहीं, जैसे झूठ बोलना, माज़अल्लाह, चोरी करना, जिना करना, अपना बच्चा पैदा करना, वादा खिलाफी करना वगैरह, उन पर कादिर न होने से उसकी शान में कोई फर्क नहीं और उसका मर्तबा ऐसे कामों से बईद, दूर व बुलंद है। इस किस्म के कुछ और धोखे, हीले बहाने और बेतुके बेढंगे दलाइल से वहाबी मौलवियों ने अल्लाह ताला के लिए किस्ब व झूठ को मुमकिन बताया और तरह तरह के मक्र व फरेब के जरिए लोगों के दिमाग में यह बात बिठाना चाहिए। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी किताबों, दलीलों का मुताला फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यह तौहीन, गुस्ताखियां देखकर उनकी खुदा परस्ती, तौहीद पसंदी को जोश आ गया। सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल 2 किताबें तहरीर फरमाई। एक तो यही सुबहानुस सुब्बूह है, दूसरी दामाने बाग। कई सौ आयतें कुरानिया, अहदीस मुस्तफ़ा, अक़वाले आइमा व उलमा, दलाइले नकलिया व अकलिया से खूब वाज़े, साफ और रोशन फरमा दिया कि झूठ और इस जैसे दूसरे तमाम बुरे काम तहत कुदरत इलाहिया नहीं और अल्लाह ताला की जात से मुमकिन नहीं, अक्लन नकलन मुहाल और मुमतना बिज़ात हैं। किताब क्या है? शान किबरियाई, जिक्र इलाही, याद खुदा, तौहीद मौला, अल्लाह ताला की पाकी, तस्बीह व तकदीस, तहलील व तकबीर के महकते फूलों के गुलदस्ते हैं। अजमत परवरदिगार, शान रबूबियत, उसके जलाल व जमाल, बड़ाई व कमाल, बरतरी व बुजुर्गे, पारसाई व पाकी, हर ऐब व नक्स व कमी से दूरी के हसीन व चमकदार मोतियों की पिरोई हुई लड़ियां हैं। तौहीद व तकदीस के आफताब चमक उठे, तस्बीह व तकबीर के महताब दमक पड़े, तंजीह व तहलील के फूल महक उठे। जिस पढ़े लिखे ने पढ़ा उसे याद खुदा, जिक्र इलाही का मजा आ गया, दिलों को वजद आ गए, रूहें झूम उठी, शकूक व शुबहात के बादल फट गए, गुमराही व बेदीनी के अंधेरे छूट गए, कुफ्र व इल्हाद, फरेब, धोखा दही के धुएं और गुबार कट गए, साजिशें बेनकाब, अय्यारियां बेहिजाब हो गई। जो गफलत में पढ़े थे उनकी आंखों से पर्दे उठ गए, बेहोशों को होश आ गया, सोते जाग पड़े। मैं यहाँ किताब पर ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, न उसके मज़ामीन व मफाहीम की तफसील बयान करूंगा, बस इतना कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह ताला पर झूठ का इल्जाम लगा, हिज़्बे बारी को मुमकिन कहा गया, तो बरेली के मौलाना इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तौहीद परस्ती, खुदा दोस्ती काम आ गई। दुनिया ने देख लिया कि जो आशिक रसूल था वही जाकिर खुदा निकला। दिल में इश्क रसूल की सोजिश बढ़ी तो हाल व काल, जिस्म व जान का रोंगटा रोंगटा बोल उठा, अल्लाह 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 अल्लाह। किताब का खुतबा जहाँ से किताब शुरू फरमाई उसका तर्जुमा यूं है, पाकी है तुम्हारे रब के लिए जो इज्जत वाला है हर उस ऐब से जो वो बयान करते हैं, और सलाम हो रसूलों पर और सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहां का रब। अल्लाह के लिए हम्द जिसकी शान बुलंद है। झूठ, जहालत, सफाहत व बेहूदगी से, आजिजी और कंजूसी से और हर उस बात से जो सिफाते कलाम नहीं, पाक व साफ है। उसकी कुदरत अपनी कुद्दूसियत के कमाल और अपनी सुबूहिया के जमाल की वजह से कि कोई मुमकिन उससे खारिज हो या कोई मुहाल उसमें दाखिल हो। उसकी बात हक, उसका वादा सच्चा, और अल्लाह ताला से ज्यादा सच्चा कौन। उसका कलाम हक व बातिल में फैसला करने वाला है और वह कोई बेसूद बात नहीं, तो अल्लाह ताला के लिए पाकी है सुबह व शाम। उसकी जात हमेशा से, उसकी सिफात भी हमेशा से, तो हादिस कायम नहीं रहता और कायम मुतगय्यर नहीं होता, और उसका कलाम हमेशा से और उसकी सच्चाई भी हमेशा से, तो उसके कलाम में हिज्ब का वजूद नहीं और सच्चाई का जवाल नहीं। अहले इल्म पर खूब रोशन है कि अगर इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आगे और कुछ न लिखते तो ये खुतबा ही इम्कान किस्ब बारी, खुदा के लिए झूठ मुमकिन बताने वालों के जवाब के लिए काफी था। उनकी हर दलील का जवाब इसी में है। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन।